تابعنا مع حضراتكم المشاركة في الحقيقة استثنائية لدولة الكويت، وتشترك بوفد كبير أيضا بعدد كبير من المشروعات المطروحة في المؤتمر. كنا اتكلمنا أو شاهدنا مع حضراتكم رسالة الإمارات ورسالة الكويت، والآن في لقاء من شرم الشيخ مع زميلتي سحر ناجي مع السيدة مريم بنت صالح رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغربي. أهلا بيكي مرة تانية سحر، وأهلا بضيفتك الكريمة في شرم الشيخ. نتابع معاكي في صباح الخير يا مصر. اتفضلي سحر. عودة مرة أخرى إلى مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، ومتابعة قبل افتتاح المؤتمر للضيوف المشاركين واهتمامهم بهذا المؤتمر. معنا السيدة مريم بن صالح شقرون الرئيسة المنتخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب. صباح الخير سيدة مريم. صباح الخير أستاذة. Madame Mariam, qu'attendez-vous de cette conférence économique organisée par l'Égypte et pourquoi vous aviez insisté à assister? D'abord, c'est une occasion renouvelée de venir en tant que représentant du secteur privé accompagner ce nouveau palier d'investissement qu'annonce l'Égypte. كنت بسأل السيدة مريم عن وهي رئيسة المنتخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب عن اهتمامها بهذا المؤتمر ولماذا حرصت على المجيء. هي بتقول أن فرصة متجددة للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وأيضا بتهتم بمجالات الاستثمار. اليوم كاين واحد aujourd'hui il y a une charte d'investissement qui est importante. هناك ميثاق للاستثمار بتعتبره في غاية الأهمية. نعم. Et qui donne donc des opportunités au secteur privé marocain et au secteur privé égyptien pour un partage donc d'expérience. يعطي فرص للقطاع الخاص المصري وأيضا المغربي للتشارك فيما بينهم. Et de pouvoir justement continuer dans une dynamique économique conjointe, parce que historiquement le Maroc et l'Égypte, nous avons des liens au-delà des liens historiques, des liens économiques qui se renforcent de plus en plus, et c'est une occasion aujourd'hui de continuer. وهذا الأمر بيعطي ديناميكية للتشارك فيما بين مصر والمغرب التي تربطهما علاقات تاريخية، وليس فقط تاريخية ولكن أيضا اقتصادية. فهذا المؤتمر سيزيد من هذا الترابط على المستويين. Ousteda, nous avons également la possibilité d'avoir des plans sectoriels comme le plan d'investissement égyptien. Il y a également les plans sectoriels marocains. Le plan vert pour l'agriculture, le plan bleu pour tout ce qui est touristique et le plan énergétique. بتتحدث عن القطاعات المشتركة في ما بين مصر والمغرب، قطاعات الاستثمار. بتقول أن هناك القطاع الأخضر، القطاع الأخضر الخاص بالزراعة، والصناعة، également l'agro-industrie، والصناعات الزراعية، وهناك أيضا مجال السياحة والطاقة المتجددة كذلك. حتى هو قطاع مهم متشارك، ومصر عندها خبرة، واليوم المغرب حتى هي متكنت باش يكون عندها خبرة، تكون عند المغرب خبرة جديدة إن شاء الله مع التشارك مع القطاع المصري في هذا المجال.
Saïda Mariam, l'Égypte, disons, organise cette conférence internationale pour attirer les investisseurs. Dans quel secteur les besoins de votre pays sont-ils les plus pressants? بسأل السيدة مريم عن أنها مصر نظمت هذا المؤتمر لجذب الاستثمارات. بلدها بتهتم بأي من هذه القطاعات لكي تشارك فيها مصر؟ Les mines, l'énergie renouvelable, l'industrie. Il y a l'industrie automobile, mais aussi l'industrie textile. Nous avons les banques, les assurances et l'immobilier avec le logement social. بتهتم المغرب بما تطرحه مصر بشأن التعدين والمناجم والطاقة المتجددة والصناعات المتعلقة بالمنسوجات والمجال العقاري أيضا. Et le Maroc a démontré, le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique. Investissement direct étranger en Afrique. Donc il y a aussi cette intégration triangulaire entre l'Égypte, le Maroc et le reste de l'Afrique. هي بتقول أن المغرب ثاني مستثمر في أفريقيا، فهناك مثلث يربط فيما بين المغرب ومصر والقارة الأفريقية. Nous sommes certains et on est très confiants parce que l'Égypte est une grande nation économique. Et le Maroc a également pris sa place dans la partie de l'Afrique de l'Ouest. Et le secteur privé, on pense et on est certain que nos partenaires du secteur privé égyptien nous donneront la possibilité de passer à un palier supérieur de coopération bilatérale et multilatérale. بتقول ان احنا متاكدين واثقين ان من القدره الاقتصاديه لمصر، واننا في غرب افريقيا كقطاع خاص شركائنا المصريين نثق في انهم سيعطونا الفرصه والمجال لكي نتخطى مرحله اعلى مما نحن فيه. وكذلك فرص الشغل مهمة، حيث من مسؤوليات كذلك القطاع الخاص باش يخلقوا فرص الشغل، donc les opportunités d'emploi dans nos pays respectifs et au Maroc et en Égypte. Donc nous avons la volonté de faire du développement économique et social ensemble. بتقول ان الاهم بالنسبه لها ايضا فرص العمل، ولديهم الرغبه في عمل المشاركه الاقتصاديه والاجتماعيه. Vous savez que quels sont les domaines des compagnies qui participent à cette conférence de la part du Maroc? Alors, nous avons les banques, les assurances, les mines. كنت بسألها عن الشركات التي تشارك في هذا المؤتمر من قبل المغرب، فكانت بتجاوب أنه هناك البنوك المغربية، هناك المناجم les assurances, l'immobilier, التأمين والمجالات العقارية، IT, التكنولوجي، et également le tourisme. وأيضا مجال السياحة. في النهاية سيدة مريم بن صالح شقرون الرئيسة المنتخبة للاتحاد العام للمقاولات المغرب، بنشكرك على حضورك ونتمنى مزيد من التعاون فيما بين مصر والمغرب في الفترة المقبلة. بارك الله فيك أستاذة، وإحنا كنتمناو إن شاء الله هذا المؤتمر qu'il soit un palier supérieur dans la dynamique économique de l'Égypte. تتمنى للمؤتمر أن يكون خطوة أعلى للاقتصاد المصري.
بشكركم ونرجع لاستوديوهاتنا في ماسبيرو والزميلة نهى. شكرا ليكي سحر، وشكرا لضيفتك الكريمة من المغرب. ومشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا، حلقة صباح الخير يا مصر اليوم الجمعة، هذا اليوم الاستثنائي اقتصاديا، عرس إذا جاز التعبير اقتصاديا. كلنا بنحلم انه هذا المؤتمر يحقق نجاح كبير، لانه في الحقيقة نجاح المؤتمر ليس بطرف، لكن نجاحه ضرورة ملحة، لانه رد قوي وصفعة ساخنة على وجه الإرهاب، على وجه كل من أراد الشر لمصر، على وجه كل من دبر وخطط لإسقاط مصر وأهلها وأرضها. نجاح هذا المؤتمر في الحقيقة مهم، لأنه نقطة بداية للحلم الكبير، الحلم اللي بنحلمه لمصر. نجاح هذا المؤتمر مهم لأنه في الحقيقة بيبعث برسائل سياسية وأمنية واقتصادية كلها بتقول إن مصر دايما بخير، وصباح الخير عليكي يا مصر.